اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دوست ہوں گے سارے خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے آج کا، وہ ہے ٹائیفائڈ فیور۔ سب سے پہلے ہم اس کے ڈیفینیشن پہ آتے ہیں کہ یہ ٹائیفائڈ فیور ہے کیا چیز اور کس چیز سے یہ لگ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں یاد رکھ لیں، اور MCQs کے لیے بھی یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹائیفائڈ فیور ہمارے پاس بیکٹیریا سے وہ لگ سکتا ہے۔ یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے اور یہ آپ کے جسم میں جا کے بہت سے آرگن کو وہ خراب کر دیتی ہے، خراب کر سکتی ہے، اور اگر وقت پر اس ٹائیفائڈ فیور کا علاج نہ کرے تو یہ بالکل آپ کے ساتھ بہت سیریس کنڈیشن میں بھی چلا جاتا ہے اور لاسٹ میں وہ فیٹلی یعنی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پہلے سے آپ کو یہ ٹائیفائڈ فیور ہے، بہت سے عرصے سے آپ میں آ رہی ہے، بہت لمبی دیر سے آپ کے جسم میں یہ موجود ہے، لیکن لاسٹ میں آپ کا جو جسم ہے وہ اتنا ویک ہو جائے گا کہ یہ برداشت نہیں کرے گا، اور اگر وہ برداشت سے باہر چلا جائے گا تو پھر یہ آپ کے ساتھ فیٹل یعنی آپ کو جان لیوا ہو سکتا ہے، آپ کی جان اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے which bacteria can cause typhoid disease۔ وہ بیکٹیریا کون ہے، اس کا نام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹائیفائڈ ڈیزیز وہ کاز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا نام ہے سیلمونیلا ٹائفی۔ یہ ہمارے پاس گرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے اور اس کا جو شیپ ہے وہ ہے روڈ شیپ۔ روڈ شیپ کی طرح اس کا جو سٹرکچر ہے اس طرح نظر آ رہا ہے۔ When it's excreted in stool and then contaminate food and water material۔ یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ جب وہ اسٹول میں ایکسکریٹ ہو جائے، خارج ہو جائے، اور اس اسٹول کی وجہ سے، اسٹول میں پہلے تو ہمارے پاس موجود ہے، اس کے ساتھ یا فوڈ ٹچ ہو جائے، کنٹامینیٹ ہو جائے، گندا ہو جائے، یا واٹر یعنی جتنے بھی فوڈ میٹیریل ہے اس کے ساتھ اگر وہ لگ جائے تو اسی وجہ سے پھر ہمارے پاس یہ سیلمونیلا ٹائفی جو ہیومن ہوتا ہے اس کے باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آپ کے ساتھ ٹائیفائڈ ڈیزیز، ٹائیفائڈ فیور کاز کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹرانسمیشن آف سیلمونیلا بیکٹیریا۔ جو سیلمونیلا ٹائفی ہے یہ کس طرح ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بھی پڑھ لیا کہ یہ کنٹامینیٹڈ واٹر اور فوڈ یعنی فوڈ مٹیریل کے ساتھ جب وہ کنٹامینیٹ ہو جائے تو پھر اسی وجہ سے ہمارے جسم میں وہ اندر ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اسٹول پڑا ہوا ہے، اس میں ہمارے پاس آلریڈی سیلمونیلا جو بیکٹیریا سیلمونیلا ٹائفی بیکٹیریا ہے موجود ہے، اس کے ساتھ جو فوڈ ہے، فوڈ میٹیریل ہے، واٹر وغیرہ جو بھی سبسٹانس ہے فوڈ کے، اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، کنٹامینیٹ ہو جائے، پھر ہم اس فوڈ کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، پانی ہو جو بھی ہو، اور اسی وجہ سے پھر ہمارے پاس وہ اندر چلا جاتا ہے ہیومن کے باڈی میں، اور پھر ہمارے جو اندر آرگن ہوتے ہیں اس میں وہ اٹیک کرتا ہے اور ہمیں جو ٹائیفائڈ فیور ہے وہ لگ جاتا ہے، کاز ہو سکتا ہے۔ ابھی ہم سائنس سمپٹم آف ٹائیفائڈ یعنی جو ٹائیفائڈ فیور ہے، جو ٹائیفائڈ ڈیزیز ہے، اس کے علامات جب ہمیں لگ جائے، ٹائیفائڈ فیور ہمیں لگ جائے تو ہمیں کس طرح پتہ لگے گا کہ ہم میں کون کون سے علامات، کون کون سے نشانات ہم میں موجود ہوں گے؟ فیور ہوگا، سور تھروٹ ہوگا، ویکنس ہوگا یعنی بخار ہوگا، جو آپ کا گلا ہے اس میں زخم ہوگا، ویکنس ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں سٹومک میں پین ہوگا یعنی جو آپ کا معدہ ہے اس میں درد ہوگا، کنسٹیپیشن ہوگا، قبض ہوگا، مسل ایکس ہوگے، اور اس کے ساتھ ساتھ سویٹنگ بہت زیادہ نکلنا شروع ہو جائے گا، ویٹ لاس ہوگا، ڈرائی کف ہوگا، اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو چمڑا ہے، جو سکن ہے، اس کے اوپر ریشز نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سارے سائن سمپٹم ہیں ٹائیفائڈ ڈیزیز یا ٹائیفائڈ فیور میں۔ اگر آپ میں یہ سائن سمپٹم موجود ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کو ٹائیفائڈ فیور ہے یا ٹائیفائڈ ڈیزیز میں آپ مبتلا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ خود ٹریٹمنٹ لینے سے پہلے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ کمپلیکیشنز آف ٹائیفائڈ، اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ٹائیفائڈ ہے، آپ اس کا کوئی پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، ٹریٹمنٹ کی بہت زیادہ دیر تک آپ اس کے ٹریٹمنٹ نہیں کرتے، تو لاسٹ میں آپ کے ساتھ یہ کون کون سے آرگن، کون کون سے ڈیزیز آپ کو اور کاز کر سکتا ہے؟ جس طرح ہمارے پاس ہے میننجائٹس بہت خطرناک ایک ڈیزیز ہے، سپسس ہو گیا، نمونیا ہو گیا،
हेलोसिनेशन, और जो हमारे पास सेकंड लास्ट है वो है ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन, और लास्ट में है होल इन इंटेस्टाइन। अगर आप टाइफॉइड का, आप पहले से आपको पता है कि हमारा टाइफॉइड डिजीज, हमारा टाइफॉइड फीवर है, लेकिन आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते, प्रॉपर इसका जो ट्रीटमेंट नहीं करते, तो लास्ट में आपका जो जिस्म है ये इस सारे बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं जो हमने अभी पढ़ लिया, मेनिंजाइटिस, सेप्सिस, नमूनिया, हेलुसिनेशन, ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन, होल इन इंटेस्टाइन। ये सारे डिजीज में आप मुब्तला हो सकते हैं अगर आप वक्त पर टाइफॉइड फीवर का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करें, अपना जो इलाज है इसका वो ना करें, तो इस डिजीज में आप मुब्तला हो सकता है। फिर इसके बाद हमारे पास है डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड डिजीज या डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर। ये टाइफॉइड जो डिजीज है, जो फीवर है, ये आप किस तरह इसको डायग्नोस करेंगे, इसका तशखीसी जो मेथड है, जो तरीके है, वो कौन कौन से है। सबसे पहले विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट के जरिए आप इस टाइफॉइड डिजीज को डायग्नोस कर सकते हैं। आईसीटी टाइफॉइड, जिसमें हम आईजीजी और आईजीएम को वो मालूम करते हैं, डायग्नोस करते हैं। और थर्ड नंबर पर है बोन मैरो कल्चर, फोर्थ नंबर पर है यूरिन कल्चर, स्टूल कल्चर, और सेकंड लास्ट जो है ब्लड कल्चर, और लास्ट में जो हमारे पास है वो है एलाइजा टाइफॉइड। इसमें भी हम आईजीजी और आईजीएम को डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारे मेथड बहुत जरूरी है डायग्नोसिस के लिए फॉर टाइफॉइड डिजीज। और जो हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है वो है एलाइजा टाइफॉइड, आईजीजी, आईजीएम, जिसमें हम वो डायग्नोस करते हैं, मालूम करते हैं। विडाल का जो टेस्ट है ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाए सेकंड में आईसीटी जो टाइफॉइड, जिसमें हम जो डिवाइस की जरिए वो हो सकता है, तो वो है आईसीटी टाइफॉइड, वो भी हम कर सकते हैं। इसमें जो टाइफॉइड डिजीज है हम इसमें डायग्नोस कर सकते हैं। ये सारे डायग्नोसिस मेथड थे जिसमें हम टाइफॉइड डिजीज को इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से पहले जिस तरह हमने पिछले ये बात की कि कोई भी डिजीज हो, टाइफॉइड हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, जो भी डिजीज हो, आपने खुद सिर्फ मेडिकेशन नहीं लेना, क्योंकि वो सेंसिटिव भी हो सकता है, आपके जिस्म में, आपके बॉडी में और डिजीज काज कर सकता है। तो जो भी डिजीज आप में, जो भी साइन सिम्टम आप में नमूदार हो जाए, या टाइफॉइड के हो, जो भी डिजीज हो, सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे हम थोड़ा जो कॉमन यूज होता है, जो कॉमन ट्रीटमेंट होता है, तो वो हमारे पास है सिप्रोफ्लोक्सिसिन हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, सिफ्ट्रिक्सोन हो गया, और लास्ट में जो हमारे पास है ऑफ्लक्सिन। ये सारे जितने भी हमने पढ़ लिए, ये तीन, ये ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर ट्रीटमेंट है। लेकिन आप ये बात ज़हन में याद रखें कि सिर्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इसके बाद जब वो कुछ आपको प्रिस्क्राइब करे तो फिर वो अपने टाइम के साथ साथ वो ले, तो प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास है प्रिवेंशन। हम किस तरह ये टाइफॉइड जो फीवर है, किस तरह हम बच जाएंगे, क्या हम इससे बच सकते हैं? हाँ, हम बच सकते हैं। अगर जब आप बाजार से, दुकान से, जहां से भी आप फूड लेते हो, जो भी फूड हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, सबसे पहले आप इसको प्रॉपर तरीके से धो ले, वॉश करें उसको। और इसके बाद अगर आपने जो पानी यूज करना है, पीने का जो पानी है, आप इसको या फिल्टर पेपर यूज करें, आपके जो कूलर है या आपका जो ग्रेजर वगैरह है, इसमें आप फिल्टर पेपर यूज करें, यानी फिल्टर लगाए। फिल्टर वाले जो पानी है, इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी है वो अंदर नहीं आ सकता। अगर वो अंदर आता भी है, आपके जो पाइप है, जो वाटर के पाइप है, तो इस फिल्टर पेपर में वो बिल्कुल अंदर नहीं जा सकता, वही फिल्टर पेपर में रह जाता है। तो इसलिए आप या फिल्टर वाटर यूज करें या बॉइल्ड वाटर। इस तरह के आप एक वाटर लें और इसको आप बॉयल करें। बॉयल करने के बाद आप इसको ठंडा करें और इसको पी ले। और लास्ट में जो हमारे पास है वैक्सीन, अगर आप वैक्सीन लगा ले तो टाइफाइड फीवर, टाइफाइड डिजीज से आप बच सकते हैं। ये तीनों प्रिवेंशन है, अगर आप इसको अपना ले तो बिल्कुल आप टाइफाइड जो डिजीज है इससे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।